अजनास अलामात, ये तमाम अलामात 10 जिन्सों में तकसीम की गई हैं। नंबर 1 मुलम्मस, यानी छू कर मालूम करना। वालेकुम सलाम। अगर लम्स छू कर गर्मी महसूस करे तो ये हरारत की अलामत होगी। अगर सर्दी महसूस करे तो ये बरूदत की पर दलालत करेगा। अगर नरमी महसूस हो तो रतूबत पर, सख्ती महसूस करे तो खुश्की को जाहिर करेगा। की करने का पहले वेखो, पहले तो इतने मुआलज का अपना मिजाज मुतदिल होना जरूरी है। ठीक है, जोड़ा मुआलज होंदा वो अपने आप को इंतहाई मुतदिल रखने की कोशिश करेगा तो मरीज ਨੂੰ हथ ला के एहसास कर सकेगा यार है गर्मी सर्दी खुश्की तरी कोई इनू परेशानी तो नहीं है जी। हाँ जी, तो इन्होंने गलों ही तुसां अपने आप से भी अपलाई करना है कि तुहाडा तंदुरुस्त होना मरीज़ वास्ते कितना जरूरी है। हाँ जी, तो जे अगर छू कर गर्मी महसूस अपना जिसम ज़्यादा गर्म है मरीज़ नालों तो फिर बड़ा फर्क आएगा ना। हाँ जी, फिर अजकल सर्दी है बहुत ज़्यादा, जो सर्दी के विच जो मरीज़ तुहाडे कोल आके कोई अद्धा घंटा बैठता नहीं, उनका जिसम इतदाल ते नहीं आता, तुसी फैसला करना तुहाडे लिए इंतहाई मुश्किल है। ठीक है, फिर तुसी करूरे नूं ज़्यादा मद्देनज़र रखो, करूरा फोकस करो उहदे ते। ठीक है, नबज़ जो कोई अद्धा घंटा 15 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा बैठता नहीं उन्नी देर तक उहदी नबज़ ना जज करो। तो उस्ताद की कहते जाओ उत्थे धुप्पे खलो, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੰਦੂਰ ਸੀ। हाँ हाँ जा तंदूर ते कोल खलो के ਉਸਤਾਦ ਉੱਥੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਹੱਥ ਸੇਕ ਕੇ ਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਲਮਸ ਅਗਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਠਰੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਠਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸਮ ਉਹਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। जिन्ने अतिबा ने नबज़ और मरीज़ की मिजाज तशखीस करन तो पहला उन इतदाल ते लियाना जिहड़ा ना जरूरी समझदे जिन्ने भी अतिबा हो गए। अच्छा थोड़ा जिहा फर्क करो इहदे च थोड़ा सारा ना, इस गल नूं दोबारा रिपीट नाल मैं पढ़ के तुहानूं दसना। वो कहते हैं कि अगर मुलम्मस छू कर गर्मी महसूस करे तो ये हरारत की अलामत होगी। अगर सर्दी महसूस करे तो बरूदत पर दलालत करेगी। यानी अगर अच्छा जिसम जड़ा जिसम के उत्ते तुसीं हाथ रखना है ना, सारे जिसम की गल है या सिर्फ नबज़ की गल है जी? सारा जिस्म इहदे मुताबिक तो सारा जिसम है, तो तुसीं ते नबज़ वेंदे हो। अगर शरेआन ठंडी हुई तो फिर, अगर शरेआन गर्म हुई तो फिर, नरम हुई तो फिर यह गल फॉलो करो। तुसीं ते वेखनी शरेआन बीबियां दा सारा जिसम तो नहीं हथ ला सकते ना असीं। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮਰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਗਲੇ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰਹਿਣ ਉਹਦਾ ਚੁੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੂਰਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੌਫ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ठीक है जी, इस गल नूं थोड़ा सारा ना जरा तवज्जो दिओ। ਇਹ कि तुसीं ਜਿਹੜੀ शरेआन ते हथ रखना वो शरेआन की जिहड़ी हालत है ना कैफियत है शरेआन नूं मद्देनज़र रखना। ठीक है, मेरी समझ नाल मैं यह समझ सकिया कि तुसां शरेआन की कैफियत नूं समझना ना कि पूरी बॉडी नूं। ठीक है, अगे जी। अगर नरमी महसूस हो तो रतूबत पर, और सख्ती महसूस करे तो खुश्की को जाहिर करेगा। सख्ती सुलभ। ठीक है, अगे अगे कवामे आला च पढ़ांगे ना, कवामे आला च पढ़ांगे इंशाल्लाह, नबज़ दे विच पढ़ांगे कि जिहड़ी जिसम की हालत है शरेआन की कैफियत जाती है, असीं उहदे च पढ़ांगे इंशाल्लाह ताला। और असीं उहदे च उहनूं अच्छे तरीके नाल फॉलो करांगे। जदों असीं नबज़ दी शरेआन जदों ते असीं नबज़ ते हथ रखने ना तो दी दीवारां जदों सख्त हो जांदियां ने ना, असीं फटाफट उहनूं असीं कदी भी अगे 5 नंबर दवाई नहीं देंदे। हरारत पहले नहीं की, नरमी हरारत नहीं करनी। ठीक है जी, पहले उन्होंने सुलभपन तोड़ी दा फिर गांव जाइदा। शरेआन की कैफियत भी मद्देनज़र रखी। अगर डायरैक्ट अगे चले जावांगे तो और ज़्यादा सख्त हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਰਤ ਹੈ ਸੀ मोती मोती बन जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਤੂਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। हाँ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਰਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੋੜਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਾਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, अर्जी मादियां का ना ही भाईजान कहन डे सलाबत आ जाती। मट्टी का मादा, खाकी मादा भाईजान
ठीक है हाँ किडनी काम नहीं करती थी वो बहुत कुछ अगे अगे बहुत कुछ लेकिन फिलहाल इस हालत ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਟੇਲ ਰੱਖਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਨਬਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਹੈ ਨਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਰਤੂਬਤ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਸਲਾਬਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਰਦਰਾਪਨ ਪਿੱਛੇ ਖਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਮੁਬਾਦੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਮੁਆਲਜਾ ਸੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ अगर कोई तवज्जो दे जी अगर कोई तवज्जो दे तो उससे काफ़ी होता है जी लेकिन याद रखें कि छूने वाले शख्स का मिजाज मुतदिल होना चाहिए आप मुआलिज पट्ठे पाने वाला नहीं होना चाहिए हाँ अगर इसके मिजाज में इतदाल ना होगा तो नतीजा तसल्ली बख्श ना आएगा। बिल्कुल ठीक। नंबर 2 लहम व शहम गोश्त और चर्बी। गोश्त की कसरत हरारत और रतूबत पर, चर्बी की ज़्यादती और कसरत बरूदत और रतूबत पर, और इनकी कमी रतूबत की कमी पर दलालत करती है। अच्छा गोश्त की कसरत तो हरारत हो गई और रतूबत हो गई ये कहते हैं गोश्त की कसरत हरारत और रतूबत पर, चर्बी की ज़्यादती कसरत बरूदत और रतूबत पर जड़ी अज तक समझ नहीं आई जड़ी अज तक समझ नहीं आई और ऐसा कदी नहीं होंदा लफज याद रखना है की आंदे ने गौर करो आंदे ने चर्बी ते तेल हुंदा चर्बी ते रोगन हुंदा रोगनिया जी ते रोगन ते सल्फर नाल तलक रखदा है हरारत नाल तलक रखदा है लहम हाँ समीन पतली ते मोटी चर्बी इहदे च फर्क करांगे ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਚਰਬੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਚਰਬੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਹਰਾਰਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟੀ ਚਰਬੀ 100 150 160 170 80 200 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਧਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਤੂਬਤ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਤੂਬਤ ਵਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਤੂਬਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਉਹਦੇ ਹਰਾਰਤ ਵਧੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਰਬੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਪਿਲਪਲਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਤੂਬਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਚਰਬੀ ਗੋਸ਼ਤ ਚਰਬੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਤੂਬਤ ਉਹਦੇ ਤਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਲਜਾ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਚਰਬੀ ਰੋਗਨ ਹਰਾਰਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਬਰੂਦਤ ਔਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤੂਬਤ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਚਰਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਐਬ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਬਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਕਾਸਟਿਕ ਖਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਚਰਬੀ ਰੋਗਨ ਹੈ ਖਾਰ ਤੇ ਕਾਸਟਿਕ ਹਰਾਰਤ ਤੇ ਰਤੂਬਤ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਬਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਦ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਾਸਟਿਕ ਮਿਲਦਾ ਖਾਰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦਾਬੜੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਟੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਚਰਬੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
लफज याद रखने टेक्निकल। मोटा जिसम चर्बीला, जिथे चर्बी आएगी उसका इलाज की करना है, हरारत ने ना हरारत रखदे होए रतूबत देनी खार नाल, ठीक है। केड़ी? गर्म खार नाल। गर्म खारा दो ही ने, गुद्दी साबी या साबी गुद्दी, ठीक है। गर्म खार नाल तुहानूं इलाज करना पैना। तुसीं उहनूं किसी शक्ल दे विच भी ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲਾਤੀ नहीं करना। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਪਲੇ ਬੰਦੇ 160 200 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਕਾਰ, ਪੇਟ 'ਚ ਹਵਾ, ਗੈਸ, ਲਹਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਚਰਬੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਮੀ ਅਜਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਕੇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਵਿਗੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਐਬ ਸਾਹਿਬ? ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਲਾਤੀ ਨੇ, ਅਜ਼ਲਾਤੀਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਰੂਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਿਆ ਕੇ ਮੈਦਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚਰਬੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 12 15 ਕਿਲੋ ਇੱਥੋਂ ਚਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੁਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਆਣਾ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਖੂਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਹਕੀਮ ਚੌਧਰੀ ਆਰਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਜੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 4 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 4 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਬੀ ਗੁੱਦੀ, ਸਾਬੀ ਜ਼ਲਾਤੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਆਰਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਆਓ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਦਮ ਕਰਾਇਆ ਸਹੀ? ਜਵੈਣ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਵੈਣ ਦਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਈਂ ਮਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ, 4 ਦਵਾਈ ਸਭ ਬਸ ਲਓ। ਤੀਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਵਾਸੀਰ ਉਹ ਰਹਿਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਲਾਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਮੀਰ ਬਣ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਮੀਰ ਆਖਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਵਾਸੀਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮਰੀਜ਼ਾ ਆਈਏ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ 130 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਰਖ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੂਨ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਲਾ। ਕਿਆ ਤਰਬੂਜ ਸੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਆ ਤਰਬੂਜ ਸੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤਰਬੂਜ ਵੀ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਵੀ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਖੂਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਸੁਰਖੀ
ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਫਾਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਹੀਮ ਸ਼ਹੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਰਬੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਸਲੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਵਰੀਦ ਵੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਜ਼ਲਾਤ ਵੀ। ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕਾਂਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਢੂੰਡਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਾਂਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਦੀ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦਾ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਤਸ਼ਖੀਸ ਦਾ ਫਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫਨ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰੀਦਾ। ਅਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਨੋਟੇਡ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਚਰਬੀ ਹਰਾਰਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੋਗਨ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਗਨ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਮਸਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਟਾਫਟ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਅਰਬ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ, 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਉੱਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਨਸੀਬ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਕ ਉੱਗੇ, ਖਜੂਰ ਉੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਤੇਲ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਉੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਰੋਗਨ ਹੈ, ਰੋਗਨ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਗਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਰ ਤੇਲ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਬਾਬੇ ਵੇਖ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬਾਬਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਤੇਲ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਤ ਦੀ ਗਲਤੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਬਈ। ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ। 230 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਰਬੀ ਦੇ ਇੰਝ ਮੋਟੇ ਡੱਲ ਲਟਕਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਗਿਆ ਖਾਂਦਾ। ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਮ ਤਾਰ। ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਉਹ ਚਰਬੀ ਰੂਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਏਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਚਰਬੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਰਮੀ ਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੌਰ ਕਰੋ, ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 90 ਕਿਲੋ। ਬਸ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਘਟਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 230 ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ। ਉਦੋਂ ਗਾਇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਗਾਇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ੀਰੋ ਗਾਇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚਰਬੇਲਾ ਜਿਸਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਵਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਵਾਸੀਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੌਕੇ ਬਬਲ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗੂਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਗੁੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਲੰਬੂਤਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਵਰੀਦ ਫੁੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਫੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ? ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਬਵਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਨ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਬਵਾਸੀਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੇਖੀ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਈਏ।
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਹਾਉਣ ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੌਂਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਵਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਖਸ਼, ਬਾਹਰ ਬਖਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ठीक है, अभी ध्यान च रखियो। अगर सुर्ख रंग का गोश्त थोड़ा हो और उसके साथ चर्बी की कमी हो तो गर्मी खुश्की की अलामत है। ये सुर्ख रंग का गोश्त अगर बकसरत हो तो ऐसा जिस्म ठोस हुआ करता है। पहले आप पढ़ लो ना। सुर्ख रंग का गोश्त अगर बकसरत हो तो ऐसा जिस्म ठोस हुआ करता हाँ जी, अगर सुर्ख रंग का गोश्त थोड़ा हो और उसके साथ चर्बी की कमी हो तो गर्मी खुश्की की अलामत है। यह तुहाडी गल है, उत्ते वाली साडी गल है। क्यों जी? हाँ जी, आगे। चर्बी दो किस्म की होती है, शहम जमी हुई सख्त चर्बी, समीन पतली चर्बी। चर्बी की ज्यादती से जिस्म ढीला हो जाता है। हुण लफज याद रखना है, ठीक है जी? जी जी। कस्या होया नहीं हुंदा, ढिला हो जाता। ਜਿਹੜਾ ਟੁਰਦਿਆਂ ਢਿੱਡ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਉਹ ਹਰਾਰਤ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣੀਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਛਣਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੋਸ਼ਤ, ਉਹਦਾ ਹਰਾਰਤ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਵਜ੍ਹਾ ਤਹਲੀਲ ਨਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੱਲਦਾ ਟੁਰਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। 100% तहलील उजलात। हाँ यार वेखो, गल सुनो, इलाज मुआलजे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ अगर गैसवा ਹੋਈ तो पहले ਉਹਦਾ इलाज करना पेगा, फिर अगर ਉਹਦਾ हकीकी इलाज करना पेगा। इलाज मुआलजे 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ मद्देनज़र तुहां रखना, ठीक है जी? आगे। चर्बी की ज्यादती से जिस्म ढीला हो जाता है और सर्दी तरी गालिब रहती है। ठीक है। नंबर 3 वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी 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 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢਿਲਕ ਦਾ ਢਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਜ਼ਲਾਤ ਤਹਲੀਲ ਨੇ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸੀੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਢਿਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ ना, ठोस जिसम है ना, ਹਾਂਜੀ, बकसरत सुरख गोश्त है, ਉਹ ਫਿਰ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਹੋਏਗਾ। उजलातीपन ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਹਰਾਰਤ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਖਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ आंदे ने सर्दी तरी नुमाया हालत होती है, जिस्म ढीला होता है। नंबर 3 बाल। जी, बाल अगर जल्द उगे तो खुश्की की अलामत है। बालों की कसरत गर्मी पर दलालत करती है, किल्लत रतूबत पर, उनकी गिल्ज़त यानी मोटापन, बुखारात दुखानिया की कसरत पर, और बारीक होना बुखारात दुखानिया की किल्लत पर दलालत करता है। बालों का घंघरियाला होना गर्मी खुश्की पर और सीधा होना सर्दी तरी पर दलालत करता है। बाल अगर खुश जल्द उगे, की कहता है, ये भी सानू सबक मिल गया कि अगर किसी के वाल जल्दी उगाने ने तो की करना पेगा, खुश्की का अंसर गलबा रखना पेगा ना, उजलाती देनी पवेगी, उंज नहीं उगणगे। जल्दी उगाने होण, ठीक है, तो हर किस्म की चूँकि पैदाइश ही उजलात दे तहत है, हर किस्म की पैदाइश ही उजलात दे तहत है। यह लफज थोड़ी नुकते की गल है जी। तो अगर वाल अगर जल्द उगे तो खुश्की की अलामत, यानी अगर खुश्की अगर जिसम के अंदर किसी के वाल हफ्ते बाद महीने बाद भी उन्होंने जामत नहीं करानी पैंदी, मैं ऐसे भी इंसान वेखे ने, तो की करना पैंदा, दूरों पता चल जाता। लोग वाल लवांदे ही नहीं, लेकिन वाल बहुत बरीक हो चुके होंगे, है भी याद रखना। झड़ते जाते हैं नाल नाल, जी जी, हाँ जी, तो उगते भी को नहीं। जिथे जाकर रतूबत बलगम का गलबा होंगे उत्थे भी इस तरह की कफीयत होंगी वेखी। फर्क की करांगे, यही अलामत शरकी अलामत जिहड़ियां तुहाडे सामने रखियां ने उन्होंने ही मद्देनज़र नाल जोड़ांगे। हरारत दी अलामतां नूं जोड़ांगे, रतूबत दी अलामतां नूं जोड़ांगे, खुश्की दी अलामतां नूं जोड़ांगे। ठीक है, त्रै ही साडे कोल फन ने, तिन्हां नूं असीं मद्देनज़र रखने,
ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਲੋਂ ਕੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਵਾਲ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਅਸਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਵਾਲ ਵੇਖੇ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਦੇਖੇ, ਦਾੜੀ ਉੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਾਰਤ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹਰਾਰਤ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਤੇ ਵਾਲ ਆ ਨਾ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਹੈ, ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਹਰਾਰਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਉਜ਼ਲਾਤੀਪਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਮੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਣੀ ਦਾੜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਿੰਗ, ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ, ਪਾਵਰ, ਬੂਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਹਾਂਜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਜ਼ਾਜ ਹੀ, ਲੋਥੜੇ ਜੰਮੇ ਮੈਂਸਸ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਦਾੜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਲੋਥੜੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੈਫੀਅਤ ਆएगी। आंदे ने कि किल्लत रतूबत पर, बालों की कसरत गर्मी पर दलालत करती है और किल्लत रतूबत पर, और इनकी गिलजत मोटापन, बुखारात दुखानिया की कसरत, बुखारात दुखानिया तो की मुराद है? कोई बंदा दुखान तो मैनू कहते हैं यार, हाँ जी कार्बन ज़्यादा होंगी, कार्बन उजलाती तहरीक च ज़्यादा होंगी जी। गल्लां ज़हन च रख, अगे जी। और बुखारात बारीक होना, बुखारात दुखानिया की किल्लत पर दलालत करता है। जी वो दिन। वालेकुम सलाम। घुंघरियाला, हाँ जी, बालों का घुंघरियाला होना, गर्मी खुश्की पर सीधा होना, जिन्ना अफ्रीका है ना सारा घुंघरियाले वाल ने। तुसीं अरब कंट्री च जो सऊदीया जाओ, उमरा करन जाओ, घुंघरियाले वाला ने, काले सवाह लोग, मोटे होंठ, लेकिन वाल इंतहाई घुंघरियाले बरीक ते घने, लेकिन बहुत छोटे छोटे रह जाते। उन्होंने उन्होंने मीडिया कीतियां होंदियां ने भा जी, हर दिन बनाए होंदे ने वाल, क्यों बाबा जी हैं? घुंघरियाले वाल केड़े होंदे ने? हाँ जी, गर्मी खुश्की ते यानी खुदी उजलाती तहरीक च होंदे ने, तो वो एडे मजबूत लोग ने कि जनाब इंज पा के बस खलोते होंदे हरम च इंज करके, की मजाल के कोई गां लंघ जाए, इंज नहीं होंदा। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਕੱਛਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, तो आप पूरा ग्रो आंदा है, पूरा ग्रो आंदा। साइडां ते मर्द हुंदे ने, दरमियान च औरतां हुंदियां। हाँ खुरदरा ਹੁੰਦਾ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ ਕਦੀ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਇੰਜ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਰਦਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਦੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਗੁੰਗਰਿਆਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੰਗਰਿਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਭਾਈਏ ਦੇ ਗੁੰਗਰਿਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁੰਗਰਿਆਲੇ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਦਾੜੀ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜੇ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਰਾਤ ਹੈਂ ਕਿਉਂ ਭਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਗੰਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਝੜ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀ ਸਹੀ ਗਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਸ਼ਾਜ਼ੋ ਨਾਜ਼ਰ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹਰਕਤ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਰ ਬੋਲਦੀ 24 ਘੰਟੇ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਰਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਸਦ ਮਾਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੁੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ, ਗੰਦੇ ਫਾਸਦ ਮਾਦੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਾਸਦ ਮਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਭੇ ਦੇਣ ਗੰਦ, ਫਾਸਦ ਮਾਦਾ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਕੇਰਾ, ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ,
दाढ़ी बची रही, दाढ़ी महफूज, ये थलों गंद निकलता रहिंदा, ये जिल्द महफूज रहिंदी। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਸਬਬ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਾ ਦਾੜੀ ਦਾ ਗੰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਸਲ ਮਾਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਲਦ ਉਤੋਂ ਗੰਦੇ ਫਾਸਲ ਮਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਜਰਬਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਵਣ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਤੋਂ ਫਾਸਲ ਮਾਦਾ ਕੱਢੋ ਨਿਕਲ आते जी। रंगत के लिहाज से बालों की स्याही गर्मी पर, सहूबत यानी प्याजी रंग सर्दी पर, और शकरत यानी जर्दी माइल सुर्खी, हाँ जी जर्दी माइल सुरख यानी सुर्खी, शकरत हाँ जी जर्दी यार ये हरारत दलालत करता है, और हमरत सुर्खी दोनों एतदाल के करीब होने पर दलालत करते हैं। हाँ जी बालों की सफ़ेदी सर्दी पर जिसके साथ कभी तरी कभी खुश्की होती है। सही है। बदन की रंगत, रंगत की सफ़ेदी हरारत की कमी पर, स्याही खुश्की की कसरत पर, सुर्खी खून की ज़्यादती पर, जर्दी और सुर्खी हरारत की कसरत पर, बैंगनी रंगत सर्दी और खुश्की पर दलालत करती है। सफ़ेद रंग बलगम की अलामत है और रसासी रसासी हाँ सीसा, शीशे की मानद रंग, हाँ सिल्वर ना थोड़ा जरा गाढ़ा, सर्दी और तरी पर दलालत करती जी जी ठीक है जी। बदन की रंगत, सफ़ेदी हरारत की कमी पर, स्याही खुश्की की कसरत पर, स्याही सारे लोग आते ने सुधा वध गया, कहते ने सुधा वध गया, असल च क्या करो रिहा वध गई, खुश्की का आंसर जो बढ़ जाता फिर ऐसा होंगे। ठीक है हाँ जी। सुर्खी खून की ज्यादती पर, हाँ जी अक्सर जड़ियाँ नहीं वो लैन दी कपड़ियां दे नाल नहीं लोग रहंदे, की कहंदे ने हाँ जी हाँ जी चंगड़ या चंगड़ जी वही बात कर ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੀਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ 골ਡਨ ਪਰਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀ ਆਏਗੀ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਲਾਏਗੀ जी ठीक हो सर जी उल्टा शीशा भी मारते हैं, मतलब जी बहुत कुछ करते हैं, सिर्फ गला सुरख करना से, बाकी जिसम सारा बटेर का काला से कुछ नहीं जी जी। ऐसे तरह विटामिन ई जिथे जिथे इस्तेमाल होएगा उथे जिल्द की तरफ खून आ जाएगा, वखरा ही प्यार नजर आएगा, जिल्द भी पतली हो जाती है, जिल्द बहुत पतली हुई है जी। अखलात नंबर 1, खून की ज्यादती की अलामात, सर की गिरानी, अंगड़ाई, जमाई, ऊंग, हवास की कदूरत, जहन की कुंदी, जायके की शीरीनी, बदन और ज़बान का सुर्ख होना, फोड़े फिंसियों का निकलना, बआसानी फट जाने वाले मकामात से खून का निकलना खून की ज्यादती की अलामात है। ਇਹਦਾ बेहतरीन इलाज हजाम है। किन्ने बच्चे होंगे ने स्कूले, तुहाडे कोल स्कूल आउंदे ना बच्चे, मदरसे पढ़न आउंदे ने, मस्जिद च पढ़न आउंदे ने, कई बह के बासियां मारी जांदे, कई ध्यान नाल सबक याद करते हैं, कई रो पिट के आउंदे ने, कई रोज़ाना ही मार खा के आउंदे ने, वालदैन दे कुछड़ों नहीं उतरते, कितना फर्क है वेंदे नहीं तुसीं ते की है। ते जेहड़े बच्चे आसानी नाल आउंदे ने, रोज़ सबक याद करते हैं, रोज़ स्कूले भी जाते हैं, ईमानदारी नाल करते हैं, डिलीजेंट नॉन डिलीजेंट की हुंदा है, दोवां च फर्क है। एक जिम्मेदार नाल अपना काम करता, एक जिम्मेदारी नाल नहीं करता, फर्क तो है ही है ना, क्यों जी। जाली नुस तो पिछा पिछा रही ना, उत्थे भी नहीं आया उदण मोड़े ना बाहर हैं ना, हथ लवा के टुर जाना। हाँ सही गल, दौड़ गया उदण नहीं आया, रोटी खा गया है हैं मान जाने भाई। हाँ जी तो इस तरह जोड़े बच्चे ने ना, उत्थों तुहानूं अंदाज़ा करना बड़ा अच्छे अंदाजे नाल, जिहड़े पुर खून बच्चे हुंदे ने ना वो मारते ने, उन्हां दा इलाज की करना चाहिए, उन्हां दा इलाज भी करना चाहिए। हरारत दिओ ते खून इतदाल ते आ जांदा, ठीक है। अवासियां अंगड़ाइयां बहन गए सबक पढ़न गए, 4 चपेड़ा मारो तां भी नहीं याद करते,
ਕੁੱਟੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੰਦ ਜ਼ੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਦਾ HB 15। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਰਾਰਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਦਾਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੱਲੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਸੋਜ਼ਸ਼। ਜੋਸ਼ਾਨਾ ख़त्म हो जाएगा, कुंद ज़ेन ख़त्म हो जाएगा। नाल 4 नंबर गज़ा पूरी दो, HB पूरा हो जाएगा, बड़ा फ़ायदा होएगा। अंगड़ाइयाँ जमाइयाँ हर वक्त डिग्गिया टठिया गरानी ਜਦੋਂ ਸਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਬੂਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, बूथा बन जाता है। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਹੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ बेहतरीन ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਜ਼ਲਾਤੀਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਜ਼ਲਾਤੀਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਖ ਖੁਲੀਏ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਲਾਤੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਖਿਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਾਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ, ਖੂਨ ਤੇ ਮੁਰੱਕਬ ਖਿਲਤ ਹੈ। ਖੂਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਵਧਣਾ, ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਵਧਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਖੂਨ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ, ਖੂਨ ਮੁਰੱਕਬ ਜੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਮੁਰੱਕਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਲਤ ਨਾ ਆਖੋ, ਫਰਕ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵਧੇਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਖੂਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਤਾਂ ਅਜ਼ੀਮ ਨਬਜ਼ 'ਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ 'ਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਬਜ਼ ਅਜ਼ੀਮ। ਨਬਜ਼ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਰਫ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਬੂਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਵਾਲਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਰਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਨਬਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਅਜ਼ੀਮ ਨਬਜ਼। ਉਸਤਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਨਬਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਰਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਫ਼ਰਕ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਫਾਲਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੋਸ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰੈਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਫ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਪਚੀਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਵਾਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਅਜ਼ੀਮ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਜ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਰਕ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਿਓ। ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ। ਖੂਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਐ, ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਐ ਹੈ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰ ਜੀ। ठीक है, करो सवाल। ਕਰੋ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਸਹੀ। खून की ज्यादती के अलामात लिखा है। पहले नंबर पे लिखा है सर की गिरानी। ਹਾਂਜੀ, इतने लिखा है कि असाब में तहरीक की वजह से दिमाग मुतासर होता है। 100%। ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਹੈ। होना सर दी गिरानी होनी। की फर्क है? ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਨਾਬ। सर सिर दा दर्द होना। दर्द होना तो लिखे नहीं, दर्द अगर होना अलग लिखी है ना सुनता। ਆਖਰ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੀਰ ਸਿੱਟਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਵਡੇਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਭਾ? नहीं ठीक है। ਹਾਂ, ਸਰ ਦੀ ਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੋਝਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝਲ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਖੀ ਅਲਾਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ, ਨੱਕ ਤੇ ਮਸਾਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਰਤੂਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਚੈਨੀ, ਫਿਰ ਖਾਰਸ਼, ਫਿਰ ਦਰਦ ਆਏਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਦਰਜਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਫੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖੁਰਕੋ, ਆਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟੋ।
मैं थक गया जी अज, ठीक है। ऐसा मरीज़, और याद रखना जिहड़ा घटांदा नहीं, कदी कुछ नहीं आंदा घरदिआं नूं, आंदा मैनूं ना घुटो, और जिहड़ा आंदा मैनूं रोज़ाना घुटोगे तो मैनूं नींद आएगी, बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है इस गल। नोटिट करो गल नूं, याद रखियो। असाबी मरीज़ नूं तुहानूं घुटना ही पेगा, क्यों? उन्होंने हरकत नाल सुकून हुंदा, उन्होंने की हुंदा, क्यों जी तारक साहब समझ आई जी गल दी हैं? उन्होंने कल की हुंदा, उन्होंने हरकत नाल सुकून हुंदा, फिर वो सौ जांदा। ऐसे मरीज़ जिहड़े रात नूं पैरां नूं घटांदे ने ते फिर उन्होंने नींद पैंदी, पैरां दी मालिश करांदे ने, फिर नींद आउंदी है। जिहड़े लत्तां नूं बन के सौंदे ने, ऐसे मरीज़ किहड़े हुंदे ने? खारी। उन्होंने की हुंदा, हरकत नाल की हुंदा, सुकून हुंदा। लफज याद रखने तो कर लो सवाल होर। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਦੀ ਗਿਰਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਰਾਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? मैं तो कहना सर बोझलपन, बोझल तो की बना दे। एक लफज ही मरीज आखेगा, या आखेगा कि जी मैं सिर ते आंज जिवें पंड चुकी है, होर की आखिए तुहानूं। अच्छा ये भी गल एक होर है, थोड़ा इधर मेरे नाल गौर करो, मेरी अक्का चाका पाओ, सुनो शुएब साहब। खून की ज्यादती दी अलामत दे विच जदों इंसान दा दिल की तरफ तहरीक हुंदी है, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? तहलील। यार उन्होंने तो पुछन दिओ, जोर लाण दिओ, डैड हो जाणगे जे इस तरह। तहलील ਹੁੰਦੀ। ते तहलील 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਗਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? तहलील 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਗਰੀ ਲਟਕ ਜਾਣਾ। ਇੰਜ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਬੋਝਲ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ, ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਭਾਰੀ, ਕੰਨ ਬੰਦ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ। ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਹਵਾਸ ਭਾਗਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੂੰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਲਸਲ ਜਦੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ जाएंगे। बलगम की ज्यादती की अलामात: बदन की रंगत का सफ़ेद होना, बदन का ढीला होना, बदन का मुलायम और सर्द महसूस होना। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਰਬੀ ਹੋਣੀ। ਤਾਈ ਚਰਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸਫੇਦ ਹੈ। ਚਰਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ ਮਾਇਲ, ਹਲਕਾ ਸਫੇਦੀ ਮਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਿਲਾਹਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੀਨ ਪਤਲੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਚਰਬੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪਤਲੀ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਲਕੀ ਪੀਲਾ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ। ਤੇ ਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਲਗਮ ਹੈ ਖਾਰ ਪਾਣੀ, ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਗਮ ਤੋਂ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੌਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਬਕ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਾਤ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਅਖਲਾਕ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿੰਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਬਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤੁਲ ਮੁਜਰਬਾਤ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਫਾ ਹੈ? 61 ਸਾਫਾ, 61 62। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬਲਗਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਬਲਗਮ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਰਤੂਬਤ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਚਰਬੀ 'ਚ ਤੇ ਰਤੂਬਤ 'ਚ ਭਾਈ ਫਰਕ ਕਰਨਾ। ਮੁਜਰਬਾਤ ਹੁਣ ਕੱਢ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਅਸਲ ਖੂਨ, ਅਸਲ ਖੂਨ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ? ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਹਾਂ ਨਾ,
ਆਹੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ 61 ਸਫਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਹੀ ਨਾ ਚਲ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਜ਼ਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਢੂੰਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਆਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਵੇ ਹੁਣ ਢੂੰਡਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਰਬੀ ਪੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੋਗਨ ਇੱਕ ਤੁੰਬੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਹੀ। ਦੁੰਬੇ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਸਾਬੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ? ਚਰਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਚਰਬੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਹੈਂ। ਉਹਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਡਾਹਮ ਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਉਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਸਫਾ 51 ਹੈ, ਮੈਂ 61 ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਫਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੀ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 10 ਕੁ ਪੇਜ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। 51 पेज नंबर 51 हाँ जी सेकंड पैराग्राफ 7 नंबर लाइन सेंटर तो इस बलगम और खाम बलगम में बहुत हैदर हो बड़ा जी, फर्क है। असली बलगम कच्ची बलगम दोनों च डिफरेंस करने बनदियां किंज ने? इस बलगम और खाम बलगम में बहुत बड़ा फ़र्क है। खाम बलगम मैदा और माँ में ग़ज़ा के तहलील होने के बाद बनती है, जिसमें हर किस्म के मादे और अखलात खाम हालत में शामिल होते हैं, जो पुख्ता होकर पहले सुर्ख रंग इख्तियार करती है, फिर इसमें से सफ़रा जुदा होता है, फिर खून की सुर्खी ख़त्म हो जाती है और सिर्फ सफ़ेद और शफाफ बेजायका रतूबत रह जाती है। यही असली बलगम है। याद रहेगा जी, फिर दोबारा पढ़ो एक बार, मजा आएगा। आख दियो तो उन्होंने दियो ने, कोई परेशानी नहीं रहनी। तो खाम बलगम मैदा और माँ में ग़ज़ा के तहलील होने के बाद बनती है। ਖਾਮ ਬਲਗਮ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮੈਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ। माशाल्लाह माशाल्लाह ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं सारी जिंदगी लफा याद रखना है, सारी एक दिन नहीं, गल बार बार रिपीट करांगे। वेखो किड्डा सबक जबरदस्त असीं टुरन डे, लेकिन सानूं फिर पिछे जाना पिया। काहदे वास्ते? पिछला सबक नहीं आया, ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲੇ ਆ। ठीक है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ पे ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ग़ज़ा ਦੇ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ग़ज़ा ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਖਾਮ ਬਲਗਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਖਾਮ ਬਲਗਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬੋਟੀ ਇਹ ਉਹ ਰੋਟੀ ਸਾਲਣ ਖਾਇਆ, ਮੇਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੇਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਈ? ਕੱਚੀ ਬਲਗਮ, ਖਾਮ ਬਲਗਮ। ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਸਤਾਦਾਰ ਗ਼ਜ਼ਾ ਮੈਦੇ ਦੀ ਮੇਦੀ ਰਤੂਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਦੇ ਦੀ ਮੇਦੀ ਰਤੂਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਹਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਨਿਸ਼ਾਸਤਾਦਾਰ ਗ਼ਜ਼ਾ ਉਜ਼ਲਾਤ ਮੈਦੇ ਦੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾਦਾਰ ਗ਼ਜ਼ਾ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾਦਾਰ ਗ਼ਜ਼ਾ। ਬਲਗਮੀ ਰਤੂਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਮ ਬਲਗਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਖੂਨ ਦਾ ਜੁਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਹਮੀਆਤ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਅਜਜ਼ਾ ਨੇ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਰਤੂਬਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ ਪੁਖਤਾ ਹੋਏਗੀ। 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ ਰੋਗਨੀ ਅਜਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਗਨੀ ਅਜਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁਜ਼ਵੇ ਬਦਨ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਲਬਲਬੇ ਦੀ ਰਤੂਬਤ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਫਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੁਬਾਦੀਆ ਤੇ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਬਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਣਾ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਬਕ ਹੈ। आहो बदन की रंगत का सफ़ेद होना, बड़ा कोई मसला नहीं। बदन की रंगत का सफ़ेद होना, बदन का ढीला होना,
बदन का मुलायम और मैं अगे कहण डਿਆ ਸਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜਿਸਮ ਹਿੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਰਤ ਆਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਨੇ बलगम का मैं सवाल अगे करना सी ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ माशाल्लाह नहीं नहीं जबरदस्त पता ही ਹੈ मैं गल पूरी करके करना थी ਹੈ ਨਾ ठीक है कर सवाल नहीं लो सी होर भी दो चार सवाल ने ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿੰਗਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ तो मैं जो दवाई तजवीज़ करांगा ना तो कहते ने मैं भी यही देन लगा यही करना सी मैं भी यही करना सी मैं भी यही करना सी ते बस बस ठीक है होते ही रहे। अच्छा जी आगे हाँ जी सवाल पैदा हो गया ना हाँ उधर जवाब के दे देना आगे तो बाद में जो सवाल था उन्होंने फटाफट देने लगा पढ़ के सुनाओ अद्धे सवाल बदन का ढीला होना बदन का मुलायम और सर्द महसूस होना दोनों च की फर्क है मुलायम होना और ढीला होना मुलायम होना इधर देखो चर्बी दियां ढेलियां नहीं होणगियां इहदे च कूड़ा होवेगा यासीन साहब ढेलियां वाला जिसम चर्बी वाला होएगा इस तरह तुसीं गोश्त ते हत्थ लाओगे ना ਢੇਲੀਆਂ ਢੇਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਢੇਲੀਆਂ ਢੇਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਢੇਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਢੇਲੀਆਂ ਢੇਲੀਆਂ और लटकिया होया और होएगा ਇੱਥੇ मुलायम जिसम बिल्कुल मुलायम और नरम ये बलगमी रतूबत वाला होएगा लुआब दहन का बकसरत महसूस होना प्यास की कमी लेकिन जब बलगम के साथ सफरा मिला हुआ मिला होता हुआ है तो प्यास ज्यादा लगती है हाँ जी खारी यानी भूस डकारें बहुत डकार है ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਕਰੂਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ जिन्हों प्यास ज्यादा लगती है ਇਹ ਪੈ ਪੜਦੇ ਹੋ सफरा मिले हुए जिहदे नाल हुंदा है। हाँ जी ਇਹਦਾ ਕਰੂਰਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ याद नहीं ना हुंदा सर जी वेखे तो नहीं नहीं ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਾਸੀ ਤੇ ਜ਼ੰਗਾਰੀ ਕਰੂਰਾ करासी ते जंगारी ਫਸਕੀ ਕਰੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਬਦਬੂ ਬੜੀ ਆਏਗੀ पेशाब करेगा ਤਾਂ ਵੀ बदबू आएगी पखाना करेगा ਤਾਂ ਵੀ बदबूदार आएगी बलगम आएगी फिर भी रतूबत और बदबूदार होगी मरीज आके आखेगा हकीम साहब मेरा जूं ही नक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲਗਮ ਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ ਅਕਸਰ 90% ਐਸ ਕਰੂਰੇ ਦੇ ਐਸ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਆਬਤ ਤੇ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 90% ਜੀ ਔਰ ਕਰੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਸੀ ਔਰ ਜ਼ੰਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਲ ਖਿਜ਼ਰਤ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਰੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਅਖਜ਼ਰੀ ਕਰੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ पसीने चो भी स्मैल आएगी कच्छा चो जरूरत तो ज़्यादा कोल खलोता नहीं जाए बदबू कदों पैदा होती है हरारत रतूबत नाल मिले रतूबत हरारत ना मिले सबक एक ही है गल पुरानी हुई है वो साबी गुद्दी की गल पे कर रहे हैं ना ਸਾਰੇ ਸਿਆਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਰਾਰਤ ਯਾਦ ਹੈ ਲੱਭਣੀ ਹਰਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ एक ਕਰਨੀ ਹੈ ठहर जाओ ਕਰੂਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਦੇ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਦੇ ਇਹ ਲਾਮਾਤ एहतराक दे अमल वेखो गल सुनो तुसी एक इब्तदा दी हालत नूं दरमियानी हालत नूं और पुरानी हालत नूं तिन्नां च फर्क करो बीमारी है ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਦਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਪ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਦਿੱਖ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਆ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਹੈ ਦਰਜਾਤ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਦਰਜਾਤ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੋੜਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਰਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 51 52 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਤੇ ਲੱਭੇਗਾ ਦਰਜਾਤ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਸਾਨੀ ਕਰ ਛੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਸਾਨੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਐਸੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਕੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ बहुत से टकारे नींद की ज्यादा बलगम की ज्यादा की अलामत है ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਕੀਮ ਜੀ ਉੱਠਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਝਿੜਕਾ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁੱਤੀ
ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਰਤੂਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਮੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਉਹੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਹਰਾਰਤ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ 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 ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੌਂ ਜੇ, ਉਹ ਹਰਾਰਤ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੋਟਾ ਖਾ ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਾਟੇ ਪੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਬੇਗਮ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਝੂਣ ਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਚੀ ਨੀਂਦ ਆਖਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ 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 ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਹਦੀ? ਬਸਿਆਰਖੋਰੀ ਦੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰਾਲਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਬਸਿਆਰਖੋਰੀ। ਬੱਕਰੀ ਯਾਰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਛਾਣ ਤੇ ਜੋਗੀ ਮੰਗਾਲਾ ਯਾਰ। ਮੰਗਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਯਾਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਰਾਰਤ ਰਤੂਬਤ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਮ ਪੰਜ ਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਮ ਦੇ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਾਰਤ ਰਤੂਬਤ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਰਸ਼ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁੱਦੀ ਤੇ, ਮੂੰਗੂ ਆਦੂ ਪੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਜਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਰਤ ਦੁਬਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਬਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਸੁਬਹ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਿਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਯਾਰ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ। ਅੱਲਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਲਾ ਓਕੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। मैं भी टाणे मगरू लाया। की ज्यादती के अलामात बदन और आँख की जर्दी, जायका की तलखी, ज़बान का खुरदुरा होना, मुंह और नथनों की खुश्की, प्यास की ज्यादती, ज़ोफ़ इश्तिहा। ਇਹ ਪਿਆਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। हाँ जी, वो तुम कह रहे हो ना कि इतने बुझ जाती तो उत्थे बुझती नहीं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਣਾ हाँ जी, ਹੈ ਨਾ। पिछले सवाल अजे तक बरकरार है। ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਚਾਵੇ ਤੇ ਬੁੱਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਸੁਰਖ ਜ਼ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਖਿਲਤ ਵੱਧੀ ਹੈ? ਇਹ ਖਿਲਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਖਿਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਖਿਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਇਸ ਸਾਬਕੀ ਤਿੱਬੀ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟਡ ਕਰੋ।